салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқи Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори 17. баъд аз шарҳи мулло дар дарсхона ҳошияи қутбӣ ном китобе ки шарҳи шамсия буда оид ба мантиқ аст сар мешуд ва дар як сол талаба аз ин дарс фориғ мегардид ва одатан дар зимни ин дарс матни ақоиди насафиро ки ба илми калом оид аст бехонд. баъд аз ҳошия дар дарсхона шарҳи ақоиди насафӣ ки таълифи алломаи тафтозонӣ аст сар мешуд ва одатан 4 сол давом мекард. баъд аз он дар 2 сол таҳзиб ном китоб хонда мешуд ки дар вай ҳам мантиқ ва ҳам илми калом баён меёфт. аз паси ин дар 2 сол ҳикматулайн ном китоб хонда мешуд ки дар вай ҳикмати табиӣ ва илоҳиёт баён меёфт. ниҳоят дар охир мулло ҷалол ном китобе дар 2 сол хонда мешуд ки вай ҳам ба илми калом оид буд ва дар рӯзи тамом кардани мадраса аз ҳадиси пайғамбар як ҳадис хонда шуда домило ба шогирдони худ дар бораи дарс гуфтан аз он чизҳое ки дар пеши ӯ хондааст ва ҳам аз он чизҳое ки дар пеши ӯ нахондааст иҷозат медод, монанди тафсири Қуръон, ҳадиси пайғамбар ва дигар дарсҳои динӣ. мадрасаҳои Бухоро ба мадрасаи динӣ будан ва муллоҳои Бухоро ба олими мутахассиси улуми динӣ будан шӯҳрат доштанд ва ба ин сабаб Бухоро на танҳо ба Осиёи миёна, балки ба мусулмонони дохили Россия ҳам, ба тоторҳо ва бошқирдон ҳам нуфузи динӣ дошт. бо ҳамаи ин ҷои тааҷҷуб ин аст ки ғайр аз илми калом ки схоластикаи асри миёнагӣ буд, дигар чизе аз илмҳои динӣ дар программаи мадрасаҳои Бухоро дохил набуд. ҳар кас ҳавас дошта бошад тафсири Қуръон, ҳадиси пайғамбар ва фиқҳи исломиро ба тарзи ғайрирасмӣ дар пеши ягон мутахассиси ин илмҳо рафта мехонд. ин дарсҳо ва китобҳое ки дар боло ном бурда шуданд ҳеҷ тағйир наёбанда ва агар таъбир ҷоиз бошад стандарт небуда аз асрҳои 15-16 боз ҳамин тарз давом намуда омаданд ва фарқ дар ин ҷост ки ба гузаштани замон ва асрҳо бар болои китобҳои мазкур шарҳ ва ҳошияҳои нав ба нав пайдо шуда мударрис ва талабагонро асосан ҳамин шарҳ ва ҳошияҳои бефоида ба худ машғул доштанд ва табиист ки дар он ҳол аз худ кардани илм ва китобҳои дар программа дохил карда шуда тамоман дар як канор мондааст. мутолиакунандагони ин порчаҳо хоҳанд пиндошт ки талабагони мадрасаҳои Бухоро модом ки 19 сол бар болои як программаи маҳдуд кор мекарданд, бояд дар илмҳои дар он программа зикр ёфта мутахассиси замони худ шуда мебаромада бошанд. афсӯс ки ин гуна гумон кардан нодуруст ва пиндори хушк аст. ин маънӣ аз порчаи поин равшан хоҳад шуд. айёми таҳсил ва тартиби дарсхонӣ дар мадрасаҳои Бухоро. соли таҳсил дар мадрасаҳои Бухоро аз сари моҳи мизон 22 сентябр сар шуда дар аввали ҳамал 22 март дар 6 моҳ тамом мешуд. ин муддатро танҳо талабагони дар таҳсил гузаронда метавонистанд ки дар 6 моҳа зиндагонии мадраса аз ҷиҳати моддӣ тоб оварда тавонанд ё ин ки ба гуруснагӣ ва сахтиҳои дигар бардошт дошта бошанд. аммо бештарин талабаҳои қашшоқи саҳроӣ дар аввали таҳсил ба мадраса оянд ҳам баъди дарёфтани савоби сар шудани дарс маҷбур буданд ки ба саҳро баргарданд. инҳо баъд аз ғундоштани маҳсулоти деҳқонӣ ё пас аз ба киса андохтани даромади имоматии масҷидҳои деҳот дар моҳҳои ноябр гашта омада ба дарсҳои хеле пешрафтаи худ иштирок менамуданд. инчунин ин гуна талабаҳо аз моҳи феврал сар карда ба тарафи саҳро пароканда шудан мегирифтанд. бинобар ин аз рӯи ҳисоби миёна масалан дар аввали таҳсил дар як дарс аз ҷамоаи гурӯҳ 50 нафарӣ ташкил ёбад, дар ҳафтаи дуюм аз ин гурӯҳ 20 нафар мемонд ва дар моҳи ноябр то сари декабр баромада рафтагон баргашта омада ҷамоа боз пур мешуд. инчунин аз моҳи феврал парокандашавӣ сар шуда дар сари моҳи март аз гурӯҳи мазкур тахминан 10 кас боқӣ мемонд ва ҳамин 10 кас савоби тамом кардани соли таҳсилро дар меёфтанд. ин буд муддати таҳсили солонаи 19 сол. аммо рӯзҳои таҳсили ҳафтагӣ аз ин ҳам бадтар буд. дар мадрасаҳои Бухоро дар дарсҳои расмии дарсхонагӣ
هر هفته از شنبه تا سه شنبه 4 روز روز تحصیل روز کار بوده، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 3 روز روز تعطیل روزهای دمگیری به شمار می رفت. بعضی مدرسان درس‌های درسخانگی که عادتاً آنها کهنسال‌ها بودند، ناسازی مزاج خود را بهانه کرده بعضی روزهای سه شنبه هم درسگویی را ترک نموده درس‌های آن روز را سه شنبگی اعلام می‌کردند. در این صورت 4 روز یک هفته روز بیکاری به شمار می‌رفت. اگر ما در روزهای تحصیل ترتیب درسخوانی طلبگان را به نظر گیریم، ساعت‌های درسخوانی حقیقی باز هم کمتر می‌شوند. مثلا یک طلبه در پیش داملای کنجکی هر روز یک درس از یگان متن، مثلا کافیه یا شمسیه و یا که متن عقاید می‌خواند. باز در پیش همین داملا یا داملای کنجکی دیگر یک درس از درسی درسخانگیش می‌خواند. بعضی طلبه ها درس درسخانگی خود را برای باز هم بهتر از خود کردن به پیش 2 داملای کلام می‌خواندند که در این صورت هر طلبه در یک روز یک درس متن را در یک جا و یک درس درسخانگی را در 2-3 جا می‌خواند. از بس که در هر درس با حساب میانه 1 ساعت نجومی وقت صرف می‌شد، طلبه درس‌های مذکور را در 4 ساعت می‌خواند. این مدت فقط در خواندن درس‌های مذکور صرف می‌شد. اما اگر ما وقت‌های در میانه این درس‌ها صرف شده را به نظر گیریم، طلبه در درس‌های مذکور 1 روز زمستان خود را صرف می‌کرد. چنان که در پرچه بالا قید کرده شد، جای استقامت طلبه دیگر و جای درسخانیش دیگر است و این چنین جای درسگویی مدرسان خواه کنجکی باشند و خواه درسخانه دیگر بوده، در بیشترین وقت در بین درسخانه ها 2-3 کیلومتر راه را طی کردن لازم می آمد. از غیر این در انتظار وقت درس ها هم از نیم ساعت تا 1 ساعت وقت صرف می شد. برای فهمیدن سبب این انتظاری تفصیلات زیرین را گوش کردن لازم است. عادتاً مدرسان بخارا در یک روز از 8 درس تا 12 درس را به گردن می گرفتند و وقتهای درس هر جماعه در ساعت معین تعیین کرده می شد. مثلا وقت درس جماعی حاشیه خوانان در ساعت 7 پگاهی باشد، بعد از آنها مثلا جماعه عقاید خوانها در ساعت 8 به درس در آمدنشان لازم باشد. جماعه دویم مجبور بود که در ساعت 7:30 به پیش درسخانه حاضر شود تا که تا رسیدن وقت درس نفس راست کرده ماندگی راه را برآورد. بعضا همین گونه می شد که درس جماعه یکم حاشیه خوانها به سبب یک مناظره بی‌معنی از وقت به خودش تعیین یافته نیم ساعت درازتر می شد. در این صورت طلبه های جماعه دویم مجبور می شدند که برای وقت درس خود 1 ساعت انتظاری کشند. حاصل تحصیل 19 ساله. اگر ما گوییم که حاصل تحصیل 19 ساله طلبه مدرسه های بخارا از درس های رسمی هیچ بود، خوانندگان باور نخواهند کرد و نویسنده را به دروغگویی هیچ نباشد به مبالغه نویسی شرقیگی حمل خواهند نمود. اما وقتی که تفصیلات زیرین را مطالعه نمودند، حقیقت تعجب انگیز بودن گفته های نویسنده این سطرها را تصدیق خواهند کرد. برای اثبات این معنی مثال های زیرین کفایه است. از قیدهای بالا معلوم شد که در مدرسه های بخارا 8 ساله عمر طلبه به درس های صرف و نحو عربی صرف می شود. معلوم است که برای از خود کردن یک زبان بیگانه به شرطی در دیگر درس ها مشغول نشدن 2 سال بسنده است و حال آن که طلبه بخارا اگر خوش‌ذهن و پرقابلیت باشد و راهی به سر خود کار کردن را یابد، در مدت 8 سال به طریق نظری زبر یا زیر خواندن یک کلمه عربی را و ترکیب بعضی جمله های آسان را می آموخت. این معلومات ناچیز هم به 5% عمومی همدرسان و هم از متن خوانی و از پیش داملای کنجکی حاصل می شد. اما از 5 ساله درس رسمی زبان عرب، درس درسخانگی شرح ملا جامی چیزی حاصل نمی شد. زیرا طلبه در هر سال این 5 سال تنها 5 یا 10 سطر گفته های جامی را وی هم از خطبه و مقدمه ها می گذشت و بیشترین وقتی 5 ساله طلبه به خواندن و محاکمه کردن شرح و حاشیه های بسیاری که در بالای اثر جامی تالیف یافتند می گذشت. چنانچه بعد از جامی از همزمانان جامی ملا اسام الدین کافیه را شرح کرده در بسیار جاها با اصول مناظره سخالاستیکی به جامی زید برآمده است. پس از وی شاگردان عبدالرحمن جامی ملا عبدالغفور لاری به شرح ملا
حاشیه بسته جامع را مدافع و گفته های ملا اسام الدین را رد کرده است. بعد از وی شاگردان ملا عبدالغفور لبیب نام کسی یک حاشیه بسته گفته های جامع و عبدالغفور را ایضاح کرده به ملا اسام الدین سنگپرانی کرده است. بعد از همه اینها مولانا شریفی بخارایی که در آخر عصر 17 گذشته است به شرح ملا یک حاشیه با تفصیل بسته همه مناظره های حاشیه های در بالا ذکر شده را نقل کرده در میانه آنها محاکمه دوانده است و کوشش نموده است که حقی و بی حقیقتی در میانه مناظرچیان گذشته را اظهار نماید. عمری 50 ساله داملای سرسخت و طلبه های بدبخت در محاکمه کردن انا همین حاشیه ها می گذشت. در بسیار وقت نه تنها مسئله های نحو عربی و گفته های جامع از میان می رفت، حتی گفته های حاشیه نویسان مذکور هم به یک طرف مانده وقتی درس یک ساعته به مناظره های بین استاد و شاگردان و به مناظره های بین خودی شاگردان صرف می شد. برای فهمیدن مناظره بین خود ایضاح زیرین را مطالعه فرمایید. در وقت درس طلبه های یک جماعه به درسخانه در آمده بر روی داملا صف کشیده دو زانو می نشستند. اگر طلبه بسیار و درسخانه تنگ باشد شاگردان پس و دنبال یکدیگر با هم جفت شده جای می گرفتند. عادتاً هر جماعه قاری داشت که عبارت کتابی در پیش داملا خوانده شدنی را او می خواند. وقتی که طلبه ها نشسته تیار شدند داملا به قاری نگاه کرده سر کنید می گفت. قاری از کتاب درسی یک جمله عربی را می خواند و داملا آن جمله را به زبان تاجیکی ترجمه می کرد. بعضی وقت پس از ترجمه و بعضا بعد از فکر خود را بیان کردن داملا مناظره سر می شد. بعضی مناظرچیان به داملا خطاب کرده شبهه ها بیان می کردند. بعضی ها در میانه خود مناظره سر می کردند. در این مناظره ها نه تنها همان 5% خوش ذهنان بلکه همه شاگردان اشتراک می کردند. حتی نادان ترینشان زیادتر فریاد می کردند که نامشان به خوش ذهنی و به درس فهمی برآید. در این مناظره ها کسی غالب می برآمد که آواز بلند و نطقی برا داشته باشد. وقتی که طلبه ها از فریاد کردن مانده شوند داملا دو دستش را بالا برداشته هم با اشارت هم با زبان خاموش خاموش گویان شاگردانش را ساکت می کرد و ساعتش را می دید. اگر وقت درس تمام شده باشد یا گذشته باشد امروز درس را با همین به پایان می رسانید و اگر وقت باشد یک جمله دیگر می خوانند. مثال دیگری از این هم روشن‌تر را از حاشیه خوانی بیاریم. چنان که در بالا نوشته شد حاشیه قطبی شرح شمسی است که به علم منطق عاید است. علم منطق علمی است که در همه مملکت‌های مدنی شرق و غرب همیشه در پروگرام درس‌ها در آمده است و در زمان حاضر هم در پروگرام مکتب‌های سویتی داخل است. اما در مدرسه های بخارا در زمانی که نویسنده این سطرها می‌خواند از علم منطق گویا تنها همین کلمه منطق مانده بود و مناظره هایی که در وقت خواندن این علم به وقوع می آمد تماما بی منطق بود. چنان که در بالا گذشت 1 سال تحصیل طلبه به خواندن حاشیه قطبی صرف می شد. اما همین 1 سال وقت تنها به مناظره صرف می شد که در بالای یک کلمه می رفت. مؤلف شمسیه متن منطق در اول کتاب خود به زبان عربی گفته است که من گفته های آن مؤلف را به زبان تاجیکی ترجمه کرده می آورم. من این کتاب را بر یک مقدمه 3 مقاله و یک خاتمه ترتیب دادم و بعد از آن مؤلف می گوید اما مقاله ها 3 اند. مؤلف در اول کتاب خود در جمله های در بالا نقل کرده شده کلمه ثلاث 3 را 2 بار ذکر کرده است. معلوم است که این سهو است و یکی از این کلمه های ثلاث 3 بار زیاد است. اما 1 سال مناظره در بالای همین می رفت که کلمه ثلاث 3 در جمله اول زاید است یا در جمله دوم و در اینجا هم رالی تا 1 سال دراز کردن درس را اول حاشیه ها و بعد از آن طلبه ها و داملا بازی می کردند. در آخر تحصیل قرار می یافت که مؤلف شمسیه آدمی دانشمند بود. نجم الدین عمری قزوینی که در عصر 13 زندگانی کرده است و او این سهو نمایان را نمی کرد. مقرر است که این سهو را قلم او کرده است. از این گونه مناظره ها چیزی را نفهمیدن طلبه ها از همین هم معلوم است که بار در درس خانگی ما مناظره بر بالای تعریف انسان می رفت. در آنجا انسان با کلمه های حیوان ناطق تعریف یافته بود.
در آن وقت در بالای کلمه های حیوان، ناطق و بر بالای معنی نطق و دیگرها چنان مناظره دور و دراز رفت که 1.5 ساعت را فرا گرفت. بعد از تمام شدن درس یکی از طلبه ها پرسید که حیوان ناطق چیست؟ داملا در جواب گفت مادام که تو از همین قدر مناظره ها با وجود اشتراک کردن خودت معنی این کلمه ها را نفهمیدی، دیگر به تو شرح و ایضاح دادن بیفایده است. از بس که هر چیز را با مثال فهماندن آسانتر از آن است که با تفصیل فهمانده شود. اکنون من به تو با مثال گپ میزنم. یکی از مثال های حیوان ناطق حیوان گپ زننده خودت می باشی. در نتیجه این سوال و جواب لقب آن طلبه حیوان ناطق شده ماند و تا وقتی که او در بخارا بود همه شناسه ها به آن بیچاره با عنوان حیوان ناطق خطاب می کردند. درست است که از مدرسه های بخارا بعضی آدمان درستی صاحب معلومات هم رسیده برآمدند. لیکن اولا این گونه دانشمندان مانند بوته های حاصلداری در زمین شورزار رسیدگی در غایت کمی بودند. دویم این که آن گونه آدم ها نه به واسطه از خود کردن پروگرام مدرسه و نه به واسطه مناظره های سکولاستیکی درسخانه ها رسیدند، بلکه آنها آدمان پرقابلیت بوده با یک تصادف خوشبختانه سواد تاجیکی و عربی برآورده با مهنت و مطالعه شخصی خود صاحب معلومات شدند. اما بیشترین این صاحب معلومات ها از یگان غایه معنوی دور بودند و مقصد اساسی آنها مانند استادان خود در یگان مدرسه کلانتر مدرس شدن، به وقف نمایان صاحب گردیدن و طلبه ها را به گرد خود خون کرده با آنها غوغا برداشتن، به این واسطه از طلبه ها حق تعلیم رویاندن و شهرت برآوردن بود. مناسبت مادی طلبه ها با استادان خود در مدرسه. مدرسان بخارا را به 3 گروه تقسیم کردن ممکن است. یکم، کسانی پرقابلیت که هنوز خوانش خود را تمام نکردند با وجود این به طلبه های نو درس خوان درس می دهند. دوم، مدرسان خرد که هنوز درآمد جای مدرسیشان به خرجشان نمی رسد یا اینکه هیچ درآمد ندارد. سوم، مدرسان کلان، اینها ملایان کلان می باشند که چندین سال درسگویی کرده شهرت برآوردند و به مدرسه های سیروقف مدرس شدند. بعضی از اینها به زم مدرسی به درجه مفتگی هم رسیدند. از این راه نیز درآمد دارند. طلبه های مدرسه های بخارا هرچند به عنوان حق تعلیم مبلغ معینی ندهند هم به طرز حق تعلیم در بین خود یک مبلغ پول جمع کرده کلکتیوانه به سر کردن درس نو صرف می کردند. خرج در سرکنی در پیش داملاهای کنجکی بسیار کم بود، اما درس سر کردن به پیش داملاهای کلان که عادتا آنها حق تعلیم خود را از وقف مدرسه پره می گرفتند به مبلغ زیادی می رسید. در وقتی که 1 پود گندم 5 تنگه 75 تین بود، طلبه ها برای سر کردن مثلا شرح ملا از 5 تنگه تا 15 تنگه، در سر کردن عقاید از 15 تنگه تا 25 تنگه و هاکذا بالا می رفت و به حدی که در سر کردن ملا جلال از 50 تنگه تا 150 تنگه و در حتم کتب از 100 تنگه تا 200 تنگه پول می دادند. زیاد و کمی پولدهی به دارایی طلبه و همت او وابسته بود. در سرکنی ها عادتا در ماه دکبر که وقت تماما غون شدن طلبه هاست به عمل می آمد و در این ماه درسی را که سال آینده از اول میزان آخرتر سپتامبر خواهند خواند سر کرده می ماندند. یک قسم مبلغ در حق تعلیم غون شده را مویز و حلوا و قند و نبات، نان و جامه گرفته با لاله ها انداخته، هر کدام طلبه یک لاله را برداشته به درسخانه استاد برده به او پیشکش می کردند و یک قسم مبلغ مذکور را نقدن به کاغذ پیچانده به او می دادند. بعضن از مبلغ مذکور مقدار نگاه داشته طلبه ها برای خود بزمی و ضیافتی تشکیل می دادند که این مراسم را اجتماعانه می نامیدند. اگر قاری جماعه از ملازادگان بخارا باشد، در سر کردن درس عقاید و ملا جلال و اینچنین به مناسبت حتم کتب توی می دادند. در توی قاری جماعه به امیر پیشکش برده برای توی از او رخصت می گرفت. بعد از آن مفتی ها، قاضی کلان و رئیس کلان، بعضی عملداران را که با علما مناسبت داشته باشند، همه ملاهای منصبدار، همه طلبه های آن مدرسی که توی در پیش او می شود،
و همه باشندگان مدرسه ای را که توی در پیش مدرسی وی می شود به نوبت دعوت کرده ضیافت می نمودند. در توی البته خرج طلبه ها به درجه نمایان زیاده می گردید و قاری جماعه که عادتا این گونه توی با تقاضای وی تشکیل می یافت باز هم زیادتر خرج می کشید. درآمد مدرسان درسخانگی از حق تعلیم خیلی کلان بود. اگر این گونه مدرس به 12 جماعت درس می داده باشد به حساب میانه در وقت یک پود گندم 5 تنگه بودن 12,000 تنگه 1800 سوم درآمد می کرد. قاضی کلان و رئیس بخارا که آنها رسما به کارهای عدلیه و مأموری مشغول بوده درسگویی از وظیفه آنها بیرون بود به درآمد حق تعلیم چشم دوخته آنها نیز درسگویی می کردند. از بس که به هر گونه منصب علمی رسیدن به واسطه آنها ممکن نبود طلبه ها عاقبت اندیشی کرده به پیش آنها باز هم زیادتر غن می شدند. در سالهای آخر تحصیل و نزدیکی ختم مهمانخانه کلان قاضی کلان از بسیاری طلبه تنگی می کرد. اکنون وقتی آن رسید که من یادداشت‌های خود را سر کنم. در مدرسه میر عرب در سال 1890 من همراه اکای خود برای خواندن به بخارا آمدم. در آنجا داملای کنجکی اکم ملا عبدالسلام از مدرسه میر عرب یک حجره یافته داد که ما هر دو در آنجا استقامت کردیم. حجره ما در آشانه چهارم گلدسته گوشه شمال غربی مدرسه میر عرب بود. درآمد این حجره از یک گردشگاه بالا پوشیده تاریک هم باشد از طرف کوچه یک دریچه داشت که ضیا و هوا از آنجا می درآمد. این حجره خیلی تنگ باشد هم در شرایط آن وقته بخارا هر دوی ما در آنجا خرسندانه خواب و خیز می کردیم. برادرم با پول خر و درآمدی از امامتی گرفته خودش کمتر برنج، ماش و روغن برای آذوقه، شمع روغنی جایداری. در آن وقتها لمپه هنوز در بخارا عمومی نشده بود. انگشت قزاقی و هیزم برای سوختن خریده تیار کرد. از بس که اکم پیش قدمتر بود و برای او لباس تازه تر، کتاب‌های گوناگون و خرج حق تعلیم بیشتر در کار میشد، همه پولش را در آذوقه صرف کرده نمی توانست و برای خرج‌های مذکور یک مبلغ نگاه داشتن و صرف کردنش لازم بود. اما آذوقه تیار کردهش تا بهار به 2 کس نمی رسید. بنابراین خورد و خوراک مرا از جای تامین کردن لازم بود و اینجا هم یافت شد. ملا عبدالسلام که او هم برای در بخارا خواندن من دلالت کرده بود مصلحت داد که مرا در هم آشان خود آشپز کند. در مدرسه های بخارا عادت این بود که طلبه های داراتر 2 کس یا 3 کس و یا 4 کس شده با هم آش می شدند که در زبان مدرسه این گونه گروه را هم طبخ هم آش می نامیدند. هم آشان ملا عبدالسلام ملا قاسم نام وردانزگی و قاریبگی نام غجدوانی بودند. این 3 نفر فرزندان آدمان دولتمند بوده در درس هم با هم شریک بودند. اما در علم هر 3 آنها را برابر گفتن ممکن نبود. قاریبگی فضیلتی که داشت قرآن را توتیوار از یاد کرده بود. به ضمن یارمندی های پدرش از ختم های رمضانی هم خیلی درآمد میکرد. اما سواد تاجیکی نیمکارا داشته باشد هم خط نوشته نمی توانست و سواد عربی هیچ نداشت. ملا قاسم پسر یکی از سوداگران قلعچی وردانزه در قزلی و آقمچید سودا کننده بوده، در تاجیکی کورسواد و در عربی بی سواد. اما خط تاجیکی را به زور می نوشت و خط او را غیر از خودش کسی دیگر خوانده نمی توانست. ظاهرا همین قدر خط را برای دفتر نویسی پدرش مجبور شده آموخته است. ملا عبدالسلام پسر یکی دهقانان دهه محله شافرکان بوده، سواد تاجیکی و عربی داشته، خط را خوب می نوشت و درس‌های مدرسگی را هم موافق زمانی خود از خود کرده بود. بنابراین با وجود هنوز مدرسه را تمام نکرده بودنش درسگویی هم می کرد. اکم بعد از آن که 2-3 بار به من پلو پزانده دست مرا به آشپزی رام کرد، مرا به خدمت این 3 نفر سپرد. آش هر روز در حجره یکی از این 3 نفر با نوبت پخته می شد. اینها عادتا هر روز در ساعت 1 آش می خوردند که در آن وقت 1 ساعت از درسخوانی فارغ بودند. من هر روز ساعت 11 به حجره یکی از این 3 نفر که نوبت از آن وی باشد می رفتم.
соҳиби ҳуҷра гӯшту сабзиро ба ман фармуда худ ба дарсаш мерафт. ман барои 4 кас ки чоруми онҳо худам будам нимча 250 грамм гӯшту сабзиву пиёзу доровор оварда 4 пиёла биринҷро палав пухта дар соати 1 тайёр мекардам. вақте ки ҳам ошон ғун шуданд, ман ошро мекашидам ва ҳамаи мо дар як ҷо нишаста дар як табақ мехӯрдем. баъд аз хӯрда шудани ош ман дигу табақро шуста меғундоштам. барои рӯзи дигар ҳезум кафонда тайёр карда мемондам ва ҳуҷраро рӯфта ба ҳуҷраи акам мерафтам ки бошишгоҳи ман он ҷо буд. дар рӯзҳое ки фардои он дарси дарсхонагӣ ҳам ошон набошад, сешанбе, чоршанбе ва панҷшанбе одатан ошро шабона мепухтам, чунки хоҷаинон дар он шабҳо шабнишинӣ мекарданд ва ошашонро дар соати 9-10 мехӯрданд. ман ҳам маҷбур будам ки аз аввали шаб дар хидмати инҳо бошам, чой дам карда диҳам ва ҳар вақт ки дили онҳо хоҳад ошро тайёр кунам. лекин шабнишинии онҳо хеле дилгирона буд. онҳо бештарин дар болои вақфҳо, мансабҳои илмӣ ба мансабҳои илмӣ ҳақ ё ноҳақ гузаштани он мансабдорон гап мезаданд ки барои ман ҳеҷ фоида надошт ва ман суҳбатҳои устоамак ва тӯтапошоро аз суҳбати инҳо 1000 бор беҳтар медонистам. ман дар 3 рӯзи таътил, чоршанбе, панҷшанбе ва ҷумъа бо навбат ҷомашӯӣ ин ҳар 3 нафарро карда медодам ва ба ин муносабат ба муаллимаи мактаби духтарон ки ба ман ҷомашӯиро ёд дода ин кор дар мадраса ба ту дар кор мешавад гуфта буд, раҳмат мефиристодам. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз рӯи асари қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммадҷонов шунидед. анҷоми гуфтори 17. коргардони овоз Ҳалима Насибуллина, танзимгари овоз Карим Толибов, муҳаррир Шукруллоев. гуфтор соли 1978 сабт шудааст.